وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم ولوالديه مستدين وعلم شيخنا أجمعين خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر بدا إلى الله باكرا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر بدا إلى الله باكرا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر بدا إلى الله باكرا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله. لا إله إلا 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 الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن آله المطهرين وأصحابه المهتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا كبيرا ذكرا وأنثى أينما كان مشارق الأرض ومغاربها أن الله تعالى الكريم يؤتي بشائرهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم ويتوب علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وأموالهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البداوي وسيدنا حمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباجوري وسيدنا أبرس الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام مالك المدني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا متخليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد
وشيخنا أحمد فوائد عساد رضي الله عنهم وعن سائر سادة السورية المحققين والعلماء العاملين ولمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بهدايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب الراتب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله تعالى الحداد بعلوي وأصله وفرعه صغير كبيرا ذكرا وأنثى أينما كان مشارق الأرض لمغاربها أن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويدعو علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doa barokah kita haturkan kepada Allah teruntuk saudara kita Al-Mukarram almarhum Bapak Sugeng Jailani bin Abi Jailani, juga almarhumah Umi Ngetepi binti Matrawi, dan almarhum Bapak Edi Sutrisno bin Muhammad Siman. Untuk beliau semua yang dimana keturunannya yaitu Zayadi, beliau berniat bermaksud menjadikan hartanya sebanyak 1 meter untuk pembangunan pengadaan tanah wakaf Al-Bazari. Untuk beliau semua, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al ya Allah jannata ma'wahum wa taqabbal a'malahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Juga kita doakan Ibu Sukini binti Lasiman, mantur muka Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesembuhan zahiran wa batinan, diberikan umur yang panjang yang barokah, ditakdir menjadi hamba Allah yang kuat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, ditakdir menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat, dan dijadikan hamba Allah yang selamat, yang bahagia dunia akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ma'lima wa islam wal islam taqabbal minna ya salil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Barakah kita haturkan juga kepada Allah. Semoga majelis kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan, menjadi senyuman untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan majelis ini menjadikan kampung kita, desa kita, kota kita, negara kita Allah berikan pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan mudah-mudahan barokah dari majelis ini Allah jadikan masyarakat kita masyarakat yang khair ummah, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ditakdir menjadi hamba Allah dari umat Kanjeng Nabi yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Permohonan doa khusus untuk perjuangan di Al-Bazari ini
terutama di dalam pelunasan tanah wakaf untuk pembangunan kelas Madrasah Bin Al-Bazari yang Allah takdir dalam 1 bulan harus lunas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, menjauhkan dari kesulitan-kesulitan, dan Allah gerakkan hati-hati orang yang soleh untuk membantu pelunasan pengadaan tanah wakaf Al-Bazari ini. Rabbana yassir wa la tu'assir umurana fi dinina wa dunyana wa akhiratana ya Allah ya mujibas sa'ilin wa ya khairan nasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulan 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa lakum yahdhirun wa walidina wa walidikum وأولادنا وأولادكم ولجميع ذريتنا وأهل بيتنا وأهل بيتكم ولجميع أستاذنا وأستاذكم في هذا الزمان أجمعين ولجميع مرينا ومرائكم في هذا الزمان أجمعين ولجميع تلميذنا وتلميذاتنا في هذا المصلى البزاري أجمعين ولجميع جمعيتنا مجلس علم البزاري ولجميع إخواننا الأقربنا في العقيدة أجمعين ولجميع من أحب وأحسن إلينا في الإسلام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر تعالى لنا ولهم أمر الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل منا وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المزاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومن ومؤسف والضير إنك ولي كل خير ومد كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا يا الله. تقبل منا ودخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا يا الله ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عفوكنا يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوصيلة. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوصيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا رب توشانا بنور. اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا رب واسقنا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب اهدنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب وصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا لطيف لم تزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيف لم تزل بنا بما نزل. لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل يا لطيف لم تزل بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا يا لطيف لم تزل بنا. إنك لطيف لم تزل والمسلمين. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. أذقنا بعد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا.
فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين آله وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية حبيب يظهر البدر من حسن وجهه تهيأت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب فطلوا به شكرا وفي حسنه كمالح أوى كل القلوب بحسنه فرحت وراح القلب من بعد إسراه ربيت فكل بعيد تردعني وإياه يوصلني طورا وطورا يسدني وباء نارا من بالذي هو يضع فلولا كنا طاب الهواني متيم ولست ذاب الطرف المدني لولا ولولا ثم حل الهدى بحجيز ولست المشق العشق يوما ألزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد للداعي إلى سبل أبوا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Al-Mukarramin Stajah Tangretan Jamaah Majlis Ta'lim Al-Bazari khusus guru kita Stajah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Hamdani Syakur Magister Teologi Islam yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat zahiran wa batinah sehingga bisa terus memberikan kepada kita ilmu-ilmunya dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya untuk mendekat waktu dekat beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hamdani Syakur Fadhil kami memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua.
sahabat, sekaligus juga guru kita semua, orang Jafar Rezak, beliau saya sempurnakan segala sesuatu yang beliau. Hadirin saya muliakan, rahimahullah. Malam ini tema kita masih tidak keluar dari pembahasan surat Al-Fatihah, yaitu surat yang pertama di Al-Quran, tartiban berdasarkan urutannya. Surat Al-Fatihah itu memang unik. Al-Quran itu ada syair yang mungkin di sini anak-anak itu sering dibaca. Kadang di musola di pondok, alamun Qadimullah Walu Kadari Sama'uhu Tanza'am Qawli Wabi'alimu Waliyatitu Alamun Qadimun. Kalam dahulu, ucapan yang sudah dahulu, la yumallu sama'u, yang tak bosan-bosan mendengarnya. Yang buktikan kemarin itu mana dia kalau itu tidak bosan berarti tidak bosan. Kalau lagu itu ada bosannya. Kalau lagu itu kalau pertama senang biasanya juga terus mengapa semua berlalu. Itu pertama ya. 2 minggu ada tapi ternyata 2 minggu 3 minggu kok bosan ya. Oh ini, saya bilang anak saya itu subuh mulai dari belakang itu tiap hari sampai sekarang. Oh, aku sudah bosan ya. Alhamdulillah panjenengan tadi berapa kali? Coba suruh nyanyi. Mengapa semua berlalu? 2 bulan setelah rumah berlalu. Oh, tadi kalau kalian terus berani, bukan berani, memang tidak usah. Itu kita tanpa sadar bahwa Al-Quran itu ajaib. Makanya disebut kalamun qadimun la yumallu. Dan bosan-bosan kita mendengarnya. Makanya ini pembahasan kita. Kalau kalian bosan, berarti cara ambil kenapa semua berlalu? Kok bosan dengar Al-Quran? Itu dari mana jalannya? Enggak ada seluruhnya itu Islam yang bosan. Masa apa dengan bosan kan lucu? Saya sama orang waktu pas ada acara lewat di satu daerah itu masalah terlalu sampai orang cerita bahwa di daerah mana itu hampir setiap Jumat atau mungkin setiap hari itu masalah itu haram. Artinya bahwa adanya mari kita tingkatkan untuk mendekat Al-Quran. Para hadirin, ayat pertama surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ulama itu sepakat semua bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat surat An-Naml ayat 10. Wa innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya pernah cerita bahwa Bismillah itu selain untuk tabarukan juga untuk menguatkan ruh dalam kebaikan dan menjauhkan diri ini dari berbuat kejahatan atau keburukan. Bismillah dengan nama Allah. Ulama di sini menyebut bahwa yang disebut nama itu, nama Allah itu adalah dirinya Allah.
yang disebut di sini Bismillah dengan nama Allah itu adalah yang dimaksud yang dituju adalah dirinya Allah. Karena ada menyebut nama, tetapi bukan bermaksud orangnya. Contoh, misalkan ada stiker itu tertulis nama para anggota. Lalu Lora saya hanya majemul perlu ke amplop. Saya hanya majemul perlu ke amplop. Karena itu ada stiker nama-nama. Yang dimaksud orang itu kan bukan jemul perlu ke amplop, bukan dirinya jemul itu, tetapi nama jemul itu dimasukkan ke itu ulama sampai ke sana. Tetapi ada orang menyebut nama itu yang dimaksud adalah orangnya itu. Suatu saat orang bilang mau jemul hingga jadi bagus, itu berarti bermaksud orangnya. Ketika kita menyebut Bismillah dengan nama Allah, itu kita sambungkan kepada zatnya, bukan sekedar nama. Makanya aku buat jadi apa itu lengkap ditulis Allah di apa terus digosok pakai sepatunya. Ada jurusan apa itu karena siswa atau apa itu, dan memahami bahwa nama itu sebenarnya bersambung kepada zatnya. Makanya kita hati-hati lafaz Allah. Walaupun itu tulisan, tetapi kita harus punya persambungan itu. Ya makanya saya kadang kasih contoh, kalau foto panjenengan namanya aja Mas Devi, saya tulis di kertas, saya injak di depan orang, ya dan sakit, tapi kan belum kita itu jeneng motor itu. Ya, itu kan ada efek sama seperti ada persambungan. Bismillah dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, tadzkirul birahmatihi allati wasi'at kulla syai'. Ini adalah peringatan atau penjelasan pada kita tentang rahmatnya Allah yang meliputi segala sesuatu. Rahmatnya Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi kalau disebut di dalam kamus-kamus Arab itu rahmat itu sendiri adalah rifqatul qalbi wal bitafu bisyafaqah. Jadi semacam kalau di dalam kehidupan manusia, rahmat itu Rahman Rahim, rahmat itu lemasnya hati, condongnya hati kepada sesuatu atau sayang. Makanya ada bahasa Jawa mengenainya itu welas. Itu sudah bagus maknanya. Bahasa kita kan belas kasih. Itu belas kasih itu bawaannya ke hati itu sangat lunak. Itu makna Rahman. Dan kalau Rahman itu umum, luas, kalau Rahim itu khusus. Kalau Rahman itu belas kasih Allah yang meliputi semua muslim kafir, tapi Rahim itu hanya khusus orang muslim saja. Saya tilkalam ala makna fi fatilati. Yang bagi dan seyogianya seharusnya yudra al-qalbu fi nafsi ma'ani maja'at al-basmalah min ajlihi al-qira'ah wa tabarruk wal isti'anah wa nahwiha. Ya memang seorang yang membaca bismillah itu seyogianya, sepatutnya itu harus memendam atau mengangan maknanya basmalah itu. Atau nanti kalau dalam sholat makna bukan harus hafal, tahu makna atau tidak, bukan begitu. Adanya cerita sebentar lagi tentang garis besar isi Al-Fatihah itu agar menjadi pijakan kita ketika sholat. Jadi paling tidak pikiran kita itu berputar di situ.
Kalau tidak ada pegangan tentang makna-makna Al-Fatihah itu, ya pegang ke otak, nggak ke lampu, sepeda, mobil, ya. Udah kenapa? Karena tidak ada pegangan itu. Makanya ini kita Alhamdulillah, maknanya sudah perlu segala puji bagi Allah. Berarti Alhamdulillah syukri. Jadi Alhamdulillah itu pangkal atau pokok dari rasa terima kasih. Kalau cuma terima kasih itu levelnya masih biasa. Tapi kalau sudah mengatakan Alhamdulillah itu puncaknya levelnya sudah tinggi. Masyarakat Abdul la yahmafu. Seorang hamba itu tak dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak memuji kepada kita. Ini disebut tidak berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak memuji. Pernah dengar ceritanya bacaan at-tahiyat itu? At-tahiyat itu kan semua isinya puji Allah. At-tahiyyat al-mubarakah as-salawat at-thayyibah lillah, penghormatan as-salawat al-mubarakah, keberkahan salawat at-thayyibah yang bagus-bagus lillah itu milik Allah. Puncaknya itu penghormatan. Itu ada satu riwayat ketika Nabi di langit itu mau bersumpah itu kan Nabi bilang salam. Assalamualaikum, tetapi honor itu tidak dijawab. Nabi bilang salam dan dijawab. Lalu Nabi ke Jibril, kok saya tidak dijawab? Lalu diajarilah di situ kalimat at-tahiyyat al-mubarakah as-salawat at-thayyibat lillah. Nabi ngomong itu. Lalu dijawab oleh Assalamualaikum ayyuhan nabi. Selamat atas semua ini. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab lagi oleh Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baru bergemuruhlah para malaikat membaca bersama asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tidak ada Tuhan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Alhamdulillah ini maknanya ya kita sedang memuji kepada. Maknanya ya diri berarti kan kita, saya pribadi juga belajar semakin hari kan semakin meresap. Alhamdulillah, meresap berarti. Alhamdulillah meresap. Alhamdulillah rasul jamilul mahamidillah. Maknanya semua kebaikan dan pujian-pujian itu hanya patut bagi Allah, hanya milik Allah. Lafzul jalalah itu Allah yang kama yasbihi lafzu rabbil alamin, maksudnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nanya adalah di sini munsyi'u ila munsyi'uhum wa mublighuhum ila kamalatihim al-la'ifatihim. Rabbil alamin itu maksudnya adalah yang memelihara alam. Rabbulnya itu bisa bermakna munsyi' itu yang membuat, yang memelihara, yang menyampaikan pada kesempurnaan. Saya pernah cerita bahwa orang yang memiliki itu cenderung dia memelihara. Betul apa tidak? Orang yang memiliki itu cenderung dia punya, dia memiliki kambing ya sudah otomatis dia memelihara. Dia punya istri berarti roman istrinya. Punya istri berarti dipelihara. Itu panjang kalau saya bahas bahwa dunia Islam sekarang ini sudah diobrak-abrik oleh dunia sekuler tentang penggunaan istilah itu, istilah pendidikan namanya, diambil dari kata tarbiyah itu. Pada dasarnya
Tarbiyah itu sebenarnya terjemahan dari education itu. Kita pernah tahu kan education. Education itu dari bahasa Latin, educare. Educare itu maknanya membiarkan atau memberi makan. Sebenarnya Islam memiliki konsep pendidikan itu lebih tinggi dari sekedar memberi makan. Nabi punya istilah lain sebenarnya, bukan tarbiyah pendidikan. Sebenarnya tarbiyah itu maknanya adalah merawat, memelihara fisik. Tuh, tarbiyah makanya ada istilah murabbi ruh. Itu yang merawat ruhnya kan. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu, pendidikan ilmu, maka yang paling tepat adalah ta'dim. Makanya dalam hadis Ad-dabani Rabbi fa'asana ta'dim. Allah telah mendidikku, kemudian Allah menjadikan pendidikan kepada guru yang terbaik, atau menjadikan pendidikan kepada Nabi itu terbaik. Pendidikan yang paling baik itu yang diterima Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bagi praktisi pendidikan, jangan sampai melepas sosok Muhammad dalam mendidik. Karena yang pernah mendapat pendidikan terbaik dari Allah itu hanyalah Nabi. Sekarang dihancurkan oleh dunia sekuler, dipisah-pisah. Kayaknya kalau ngaji, gitu kan. Jadi kalau sekolah. Padahal seharusnya itu tidak ada bedanya. Semua pintu keilmuan itu harus bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita manusiakan. Artinya begini Pak, kalau kita terus berkiblat kepada dunia sekuler ini tentang pendidikan ini, maka yang dinilai lulus tidaknya itu hanya fisiknya saja. Padahal takdir itu zaman dulu kalau tidak sopan tidak naik. Ada yang naik karena sopan. Ini kan sopan bagus naik. Kalau sekarang tidak ada berarti. Sekarang pokoknya nilai sudah 9, nggak harus dia itu lama ke ibunya, tidak ada. Nah itu yang sudah mulai luntur. Siapa yang berluntur? Itu kita. Ini sudah dikaji banyak mulai tahun 70-an. Sudah dikaji. Nah, itu yang artinya kita jangan lepas untuk anak didik kita agar menyatukan pendidikan dan adab. Dari kata takdir itu yang adab itu harus padu, adab, akhlak. Itu yang harus kita sebarkan. Makanya zaman dulu di taklim itu untuk berguru itu dan langsung daftar diam dulu. Dari guru itu diam dulu 3 bulan ditanya dulu kan gurunya. Seperti itu. Tetapi karena ya adanya sistem pendidikan barat sudah tidak ada urusan. Apalagi sekarang ada AI itu kan. Kalau pakai HP semua sekarang ada. Coba ya sering saya ceritakan, coba HP-nya mati. Udah habis itu ilmunya semua lagi. Jadi itu tantangan kita. Mudah-mudahan anak kita semua masih kuat. Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin Al-Maliku likulli ma fi hadzal yaumi min jannatin wa narin wa insin wa jinnin wa hisabin wa jazain min thawabin wa iqabin wa ghairin. Maliki Yaumiddin, apa yang harus kita terbesit di dalam angan tentang Maliki Yaumiddin, itu yang memiliki hari pembalasan. Itu siapa yang memiliki hari pembalasan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhil ayatu dalatun 'alal ma'ad. Ayat ini menunjukkan kepada ma'ad. Ma'ad itu hari kembali besok. Jadi kita ketika baca Maliki Yaumiddin ya sudah bisa berbukti kita bahwa akan ada hari pembalasan. Wa mujazatu kulli makhluqin bima qaddama min amali. Dan
tempat pembalasan setiap makhluk sebab dengan apa yang telah ia lakukan. Walau lam yakun ma'adzan lil khalqi yajazuna fi. Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan besok, kayak orang ateis yang tidak percaya bahwa akan ada hari akhirat, hari pembalasan itu, kalau tidak ada itu maka lakanal mautu wa nihayatul lil jami'. Maka mati itu akhir dari semuanya dong. Kalau tidak ada hari akhir berarti setelah mati habis. Kalau setelah mati memang habis beneran. Wa bidzalika yastawil mu'minu wal kafir. Sebab itu sama dong antara orang beriman dan kafir kalau itu. Tidak ada bedanya berarti antara orang beriman dan kafir. Enggak ada apa-apa. Wal birru wal fajir, orang baik dan orang jahat sama berarti. Wal maslahu wal mafsadu, kebaikan, kemaslahatan dan kerusakan sama berarti. Tidak ada gunanya sudah itu kan. Wa dzalika amrun yatanafa ma'al adalatil ilahiyah. Dan kalau terjadi demikian maka tidak adalah yang namanya keadilan Tuhan. Nanti keadilan Tuhan kalau yang mukmin dan kafir sama saja, orang baik dan orang jahat sama saja, kebaikan dan keburukan sama saja. Nanti tidak ada nanti keadilan tuh, nggak bisa itu. Wala taslamu bihil mabadi'ul aqliyah, dan tidak bisa menerima akal ini, dasar akal ini tidak bisa menerima. Apakah bisa menerima? Tidak bisa. Jadi akal kita yang paling dasar itu tidak bisa menerima kalau kafir dan mukmin dianggap sama, orang jahat dan orang baik dianggap sama, keburukan dan kebaikan dianggap sama. Rugi kalau gitu kan. Lihat sebab ini iktadat hikmatullah ayyakuna linnasma. Maka dibutuhkanlah hukum Allah agar supaya nanti ada hari pembalasan bagi manusia. Hanya itu butuhlah pengadilan yang terakhir itu. Dalam surat At-Tin, alaihissallah min ahkamil hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang paling hakim? Tuh yang lega enggak kita? Lega sudah. Enak sudah di sini akal. Enggak bisa menolak akal ini. Akal ini tidak bisa menolak kalau sudah begitu itu lega sudah kan. Yujazuna fihi bisawab, yang dibalas kemudian di hari itu dengan pahala awil iqab atau hukuman. Man amila sholihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa rabbuka bizallamil lil 'abid. Orang yang berbuat baik maka untuk dirinya, kemudian orang yang berbuat buruk maka tanggung sendiri, dan Allah sekali-kali tidak zalim kepada hamba. Ada 4 tadi sifat yang disebutkan. Rabbil alamin, yang memelihara alam semesta, Ar-Rahman yang luas rahmatnya, Ar-Rahim yang khusus rahmatnya, Maliki Yaumiddin yang memiliki atau menguasai hari pembalasan atau hari kemudian. Ada 4. Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya 4 ini sifatnya Allah. Jadi kita itu ketika mengatakan segala puji bagi Allah, itu kemudian dikuatkan Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sifat 4 itu dimasukkan ke lafaz Allah. Ya kan kita bisa menyifati orang, Pak siapa, misalkan Pak Ahmad tuh, saya Abdul, saya sopan. Itu jadi 4 tadi itu dimasukkan ke Allah itu sendiri. Di sini disebutkan 4 sifat itu li'idhari istiqaqihi ta'ala lil hamdi. Maksudnya itulah untuk memperjelas bahwa Allah itu berhak mendapat pujian. Artinya bi'an man lam yattasif bitilka sifat la yastahiqu ayyuhmad fadlan an ayyuhmad.
seseorang, siapapun yang tidak memiliki 4 sifat tadi, maka sebenarnya dia tidak berhak untuk dipuji, bahkan tidak berhak untuk disembah. Apapun saja yang tak punya 4 sifat tadi itu tidak berhak disembah. Apa pertama? Memelihara alam semesta. Rahman Rahim, sangat belas kasih luas dan belas kasih khusus pada orang Islam. Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Itu 4 sifat itu yang membuat Allah itu sangat patuh, wajib bahkan untuk kita puji. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari awal tadi itu kita sudah memuji, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Setelah memuji baru kita masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini disebut min awwalis surati ila huna, dari awal surat sampai sekarang ini, karena uslubu lil ghaibati. Gaya bahasanya itu orang ketiga, pakai goib. Orang ketiga maksudnya tidak berhadapan. Maksudnya ketika kita dari alhamdulillah itu kita sebut Allahnya itu bukan berhadapan, bukan ngomong engkau ya Allah, bukan, tetapi Allah itu apa, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta, yang baik, yang belas kasih, yang memiliki, yang merajai hari kemudian, yang memiliki hari kemudian. Orang ketiga maksudnya bukan berhadapan. Tapi di ayat ini taghayyaruna ilal khitab, berubahlah di sini posisinya langsung berhadapan. Langsung iya karena kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iya karena stain, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu artinya para hadirin di sini disebut fa inna fihi isyaratun latifatun ila tarkil hamid kullama asna ala rabbi. Ini isyarat yang sangat dalam bahwa yang memuji tadi itu makomnya meningkat. Makomnya meningkat. Tadi sedang itu memuji-muji Allah, sekarang itu masuk sudah sedang berhadapan dengan Allah. Itu lebih tajam lagi berarti kan sholatnya. Kalau sudah iya karena itu berarti sedang kepadamu ya Allah, sedang berhadapan. Itulah kemudian ada istilah di sini maqamul ihsan, intaqala ila maqamul ihsan. Pernah dengar ada iman, Islam dan ihsan. Maqam ihsan di iya karena itu berarti hanya kepadamu ya Allah. Kan kalau bilang mu kan berarti sedang berhadapan. Tapi kalau sedang bilang oh dia cek orang itu kan tidak berarti. Itu ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin itu masih menunjukkan bukti Allah cek Allah cek bagus, Allah cek hebat, Allah cek yang mencipta alam ini. Cuma kepanjenengan ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Pindah. Itu yang disebut maqamul ihsan. Kalau kita mau punya maqam ihsan, maka dibacaan iya karena butuh, wa iya karena selain itu kita merasa berhadapan dengan Allah. Kalau tidak bisa, fa in lam takun tarahu fa innahu. Kalau kita tidak bisa menganggap kita berhadapan Allah, maka kita harus punya anggapan bahwa Allah sedang melihat kita. Itu sudah yang diajarkan Nabi. Jangan yang macam-macam, berarti yang macam-macam. Yang lain-lain itu urusan orang nanti itu yang biasanya yang lain-lain. Jadi itulah caranya yang diajarkan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, berhadapan dengan Allah, maka kita seolah-olah dilihat oleh Allah, merasa aja dilihat oleh Allah. Bisa, sebenarnya bisa. Kok kalau tidak bisa itu ya mungkin pikiran ke mobil, ke sepeda itu terlalu mana-mana. Sebenarnya kalau usul itu kita merasa dilihat itu pas lafaz iya karena butuh iya karena stain itu sangat bisa. Apakah kita diberi akal semua ini sudah support semua?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa likaunil ibadah, yang pertama na'budu itu ibadah, kemudian yang kedua itu nasta'in itu memohon pertolongan. Karena untuk beribadah itu tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Untuk beribadah tanpa pertolongan Allah itu tidak bisa. Makanya kalau kita bisa bangun tahajud, jangan sombong di pagi harinya. Karena bangunnya kita itu sebenarnya kita sedang diberi pertolongan oleh Allah. Kita sedang dibantu. Kita kok bisa sholat jamaah, Mas Levi biasanya di Bondowoso jamaah. Kok bisa jamaah? Maka itu jangan sombong bahwa karena itu Allah yang menolong Mas Levi itu untuk terus berjamaah. Kok pakai nahnu di sini? Kok pakai iya karena butuh nun itu dalam ilmu bahasa Arab itu maknanya kami. Kalau saya itu iya kan a'budu. Hanya kepadamu saya menyembah ya Allah. Wa iyyaka asta'in, dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Kok tidak pakai saya, sholatnya sendirian. Kok diajari pakai nun? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa maknanya? Di sini disebut itu anjuran alal jamaah, anjuran untuk kita itu berjamaah. Nah, itu cocok sudah kalau jamaah. Tetapi apakah sholat sendiri tidak bagus? Ya tetap bagus namanya sholat. Cuma di sini anjurannya kita itu berjamaah. Di sini disebut min ajli hadzal malhad wa lima sabab tulibat as-salatu fi jamaah. Dari pertimbangan ini, pengamatan tadi itu, kenapa pakai kami tadi itu kan? Iya karena aku juga iya karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertimbangannya itu adalah tulibat as-salatu fi jamaah. Diharapkan sholat itu dalam dalam kondisi berjamaah. Itu berjamaah. Berjamaah gimana? Ya kalau adroka rokatan minas salat faqad adroka. Kalau dia menangi satu rakaat, ya berarti dia menangi jamaah. Kalau menangi tahiyat, kata Imam Hanafi, ya dia juga termasuk jamaah. Kemudian wama fatakum wama adraktum fasallu wama fatakum, apa yang kalian dapat dia salat, apa yang kalian terlewatkan disempurnakan. Saya sudah sholat zuhur di rumah, kemudian saya jalan ke Bondowoso, nyampe masjid saya duduk, kok ada iqomah sholat jamaah, boleh tidak saya sholat lagi? Boleh, tetapi yakinilah bahwa sholatnya itu bernilai sunnah, karena tadi di rumah sudah sholat zuhur kan wajib. Siapa tahu Mas Levi bikin sunnah berjamaah lagi duduk kan gitu kan, todus cuma ngempong rokokan di masjid itu ya, kadang ngempong ke jeding gitu kan ya, ada kalau candu rokaan sholat sunnah kayak gitu, mana beda tahu tempat saya ke jeding gitu ya, kadang gitu. Itulah jadi itu jangan nanti kalau subuh gimana kalau nututnya itu yang rakaat kedua, apakah kemudian sendirian dia kunut lagi itu ditanya kepada itu panjenengan mungkin tidak tahu. Ya, nah itu sujud sahwi ada juga, sudah assalamualaikum baru ingat kalau tadi ada yang lupa. Nah itu gimana itu kan? Itu ada di fikih tadi. Itu kalau masih belum jaraknya tidak jauh dan belum ada perbuatan yang merusak jenis sholat itu, perbuatan yang di luar perbuatan sholat, maka seketika itu langsung sujud sahwi. Tapi kalau sudah assalamualaikum, tujuh terdepan, nyolat surya, oleh separuh ekor, jadi tahan sholat ekor, harus sujud. Gimana kalau begitu? Ya sholat lagi berarti, batal, karena rukunnya ditinggalkan. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan nggak boleh kan? Rukun sholat apa? Ya berdiri, baca Fatihah ini,
baca Fatihah ini. Kalau berjamaah masih enak karena bisa ditanggung oleh bacaan. Nah, kalau kita sudah masuk dan nutut, kita bisa ditanggung imam. Itulah maksud tadi bahwa penggunaan nun, nahnu, kami, we atau us itu adalah menunjukkan anjuran kita tetap atau terus sholat berjamaah. Setelah dia minta tolong pada Allah, setelah dia mengakui bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, apa lantas kemudian lanjutannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah, kami lagi, bukan ihdini. Kalau ihdini tunjukkan saya, berarti masuk surga ketidian. Tunjukkan saya ya Allah, jalan lurus, yang lain tidak usah gitu. Nah ini ihdina, berarti bahwa semua ini keluarga semua anak semua. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Atau apa ihdina itu? Ihdina masdarnya itu hidayah. Apa hidayah itu? Berarti hidayah itu adalah dia al-bayanu wal irsyad. Hidayah itu penjelasan dan petunjuk, irsyad. Jadi siapa yang beri petunjuk? Ya Allah. Kita minta petunjuk itu. Ditunjukkan ke apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Di sini disebut ya sirat itu secara bahasa jalan. Sirat itu bisa hissiyun, bisa maknawiyun. Sirat itu jalan, maknanya bisa dohir, bisa yang bisa dilihat panca indera. Jalan yang bisa dilihat panca indera ini jalan apa? Ya jalan depan ini, itu jalan yang sebenarnya. Tapi ada yang maknawiyun, ada yang jalan yang hanya bisa dimaknai, bisa diangan, tak bisa dilihat. Apa itu? Di sini disebut at-thariq ilallah, jalan kepada Allah itu maknanya adalah jalan maknawiyun, secara makna. Jadi ngabes Pak, oh ya sepanjang jalan ke Allah misalnya, apa belum jalan yang begitu itu panjangan berarti pakai kacamata jalan depan ini untuk melihat jalannya. Wasfus siratal mustaqim disebut di sini jalan yang lurus itu lil ihtiras anit tariq al munharifah, itu untuk mencegah dari jalan yang menyimpang. Makanya ada disebut di situ sirat al mustaqim, jalan yang lurus. Maknanya adalah at-ta'atu, taat. Maknanya adalah taat. Bukan yang kita dengar cerita yang katanya di Sebe Obu itu. Apa? Katanya ada seperti rambut diiris sampai 7 lalu kita jalan. Ini bukan itu kan yang di Al-Fatihah ini. Bukan jalan yang ke surga itu, bukan. Ini taat artinya. Lagi kita bahas. Kenapa kok harus disebut jalan yang lurus? Wa ma'rufun annal khattal mustaqim huwa aqrabu masafatin atau aqrabu masafatan baina nuqtai al-mabda wal muntaha. Kenapa kok disebut jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling dekat jaraknya untuk sampai pada tujuan. Benar apa tidak? Kalau untuk sampai kepada tujuan, jalan yang paling dekat itu harus yang paling lurus. Jadi saya kayaknya sama Kak Ci itu lewat dalam sini, tembus Andi dari sini nih, mana yang? Ya betul, itu di peta itu lewat ini tengah ya. Biasanya lewat Pemanglina. Maksudnya jadi jalan yang lurus itu memang jalan yang paling cepat. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus itu apa? Al-Qur'an itu. Tidak usah bingung-bingung lagi kan. Kamu jalan lurus. Udah mah penasaran. Guna nyariin guna kakungkan mata Mas. Al-Qur'an itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kita terpecah, bercerai-berai dari jalannya Allah.
Fa fi wasfi siratal mustaqim tentang jalan yang lurus tadi itu, fa imma annaha la tuwassil ila Allah aslan wa hiya siratul maghdub alaihim waladdallin. Nah, ini isyarat tadi jalan yang lurus itu mengisyaratkan bahwa ada isyarat yang dalam di sini bahwa jalan Allah itu adalah jalan yang paling dekat tadi itu ila mardhatihi ta'ala. Jalan untuk mencapai ridho Allah itu jalan yang ditunjukkan Al-Qur'an itu. Adapun jalan yang lain, ya, ada jalan lain, maka itu disebut annaha la tuwassilu ila Allah aslan. Pada dasarnya tidak akan bisa menyampaikan kepada Allah. Jalan yang lain itu. Wahia, apa itu jalan yang lain? Disebutlah di bawah. Wa huwa siratal maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang dimurkai oleh Allah. Maghdub maksudnya dimurkai oleh Allah. Waladdallin dan juga bukan jalan orang yang sesat. Kalau seandainya kita lewat dari jalan yang tak lurus itu, kita yot-yeliot misalkan, itu boleh bisa sampai pada Allah ba'da mihnatil iqam, setelah dihukum. Kita bisa mungkin sampai pada Allah kalau kita yot-yeliot tadi itu, tetapi ba'da mihnatil iqam, setelah kita diiqam. Itu disebut wa huwa siratul musatil mu'minin. Itu adalah jalannya orang-orang mukmin yang bermaksiat. Artinya dia mukmin tapi terus bermaksiat. Berbeda lagi ceritanya kalau dia sudah bertaubat. Kalau sudah taubat selesai. Ini yang terus sampai umur lanjut masih terus. Itu mungkin sampai pada Allah, tetapi ba'da mihnatil iqam, setelah diiqam. Di sini disebut para hadirin siratal mustaqim, jalan yang lurus itu juga disebutkan di sini siratul mu'minin, jalannya orang-orang mukmin yang beriman, alladzi an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat fid dunya, di dunia, bi husnit ta'at, dengan bagusnya ketaatan. Kok ada orang beriman, teman-teman kita kok sangat taat pada Allah, berarti dia sedang diberi nikmat itu, jalan yang lurus itu, bi husnit ta'at itu. Wa fil akhirati bi husnit thawab, dan di akhirat dia diberi pahala yang baik. Orang yang di dunia itu taat, kemudian di akhirat itu dapat pahala baik. Di Al-Quran dijelaskan siapa itu orang-orangnya. Pertama, minan nabiyyin, para nabi itu mutlak sudah, berarti kita harus ikut para nabi. Wasiddiqin, zaman-zaman orang yang siddiq itu, orang yang sungguh-sungguh membela Islam itu. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid memperjuangkan Islam itu. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Itu karena ditangkapnya. Jadi jangan jauh-jauh. Ya kalau di sini ya lain itu sudah. Kalau saya gunung mau gunungnya depan lo, bener-bener betul aja. Kita melompat ini. Gunungnya mau bener-beter melompat. Jangan orang nikah, terus ngaji. Itu ya. Tidak usah jauh ya, tidak usah jauh-jauh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu yang kharaju an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan Allah. Taat pada Allah, jangan keluar kita dari taat pada Allah. Makanya ibadah itu lebih tinggi dari taat. Ibadah itu lebih tinggi dari taat. Sholat dan yang lain ibadah-ibadah itu lebih tinggi dari taat. Ibadah itu sudah puncak ketaatan kita. Kemudian wa afsadu wa ghadiballahu alaihim waladdallin, orang-orang dallin itu adalah humul ladzina afsadu aqidatahum, mereka adalah orang-orang yang merusak akidahnya atau akidahnya rusak bil jahli bidinillah, sebab kebodohan tentang agama, fan harufu an sawa'is sabil, maka dia keluar berbeda dari jalan yang lurus.
Dolun itu adalah orang yang rusak akidahnya. Bagaimana akidah biar tidak rusak? Paling dekat di sini ya sudah diskusi sama Lora di sini. Dunia nyari TV yang sering saya bilang itu ya. Belum anjing Nabi Musa. Belum udah pote-pote, udah datang mana misalnya. Dulu pote Nabi lampu ya. Bener mobil dan itu jangan para hadirin saya penting sampaikan ini itu sudah saya lakukan. Jangan sendirian membicarakan akidah, diskusikan dengan orang yang paling dekat di sini. Akidah keyakinan itu jangan dipikir-pikir sendiri. Panjang nanti bahasanya. Oh, ilmu itu ada dua cara dapatnya. Di kesempatan lain bisa kita bahas itu. Itulah wanan bro. Kemudian waqari'ul Fatihah terakhir ini kemudian orang yang membaca Al-Fatihah yaktumuha fi sholati atau siwaha biqaulihi amin. Kemudian setelah selesai membaca Fatihah kita dianjurkan membaca amin. Walaysa minha, walaupun amin itu bukan ayat Al-Qur'an. Buktinya apa? Tidak ditulis di dalam Al-Quran. Kalau mau tahu buktinya, dicek saja. Coba carikan saya Quran yang ada tulisannya amin. Tidak ada. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Anda boleh menulis yang bukan Al-Quran dikumpulkan dengan Al-Quran. Tidak boleh, sejak dulu tidak boleh. Dosa itu. Man kataba ghairal Qur'an falyamhu. Bisa di pondok itu dengar itu dari dulu orang yang kata Nabi orang yang menulis selain Al-Quran falyamhu maka hapus. Dihapus. Itu. Kita kadang ya itulah pentingnya ya kita pelan-pelan ya harus sedikit demi sedikit tahu tadi meningkat keimanan tambah kokoh tadi itu. Walakinnahu masnunun wa huwa ismu fi'il amrin maknahu istajib. Dan itu sunnah kita baca amin maknanya adalah istajib kabulkan. Istajib kabulkan. Fahafid ayyuhal mu'min, jagalah wahai orang-orang beriman ala tilawatiha dalam membaca Al-Fatihah. Dijaga itu baca Al-Fatihah, makanya tadi orang berapa kali baca Al-Fatihah. Dijaga itu sering-sering kita baca Al-Fatihah. Fi adkarika di dalam zikirmu. Jaga tuh, jangan lupa. Oh kita kok sama. Kita orang itu sudah pasti kalau orang itu diri sendiri kadang kok malah keluar tuh pasti Fatihah. Mau ngirim motor, mobil itu tetap kita baca Fatihah dulu. Itulah yang disebut fahiyya katsiratul khairat karena Fatihah itu banyak kebaikannya. Jammatul barakat, banyak sekali barokahnya. Fatihah itu katsirul khairat, banyak kebaikannya, jammatul barakat dan tempat berkumpulnya barokah itu ada di surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat pada kita. Allahumma fiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mendekati bahkan sempurna dari video tentang surat Al-Fatihah. Mungkin mendapatkan sedikit berkenaan dengan majelis ini di abad ke-10 pernah suatu ketika beliau songkan sehat dari songkan dari sembuh beliau kemudian tertular kalau sebagai anak selama menutupi beliau hidup itu tidak pernah ngobrol ketika itu karena jadi kalau ketika ketemu sama beliau saya itu sebagai santri beliau adalah kiai sebagai murid beliau adalah guru itu sudah yang terjadi di kehidupan terdahulu
Kalau ada tamu, saya membawa teh, membawa makanan, saya nyapu. Jadi kalau ada tamu kita, dan itu pesantren aja udah kayak. Kalau saya tanya, maksudnya pesantren kayak saya jawab, karena kebetulan saya jadi anak beliau, pada akhirnya saya menurut beliau. Oleh karenanya musik kita ini kita tahu ada jadi nama dari beliau. Ketika beliau wafat, beliau manggil saya lemah, tak apa saya jam 11 malam saya ingat. Pak, pakai di Madura ya, Pak, Eki lah itu. Misalnya saya dipanggil dia, tadi itu, tujuh Eki. Tiba-tiba beliau memberikan nasihat yang selama hidup saya tidak pernah ngobrol berdua seperti itu. Di antara yang perlu diceritakan berkaitan dengan surat Al-Fatihah, biar ada bezerinya dari tokoh saya. Katanya, cong hakikatah odi itu nyarojo cipon imo karena hakikatnya odi Allah benar Al-Fatihah. Tapi kalau langsung buku kayaknya cipon imo odi itu kenapa? Karena inti dari kehidupan itu ada di surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah berarti kopi manusia saya tarik mengaku. Jadi Allah di semua itu dengan ampuni Allah. Jangan ampuni, jangan andalkan tanpa apalagi jeleknya. Jangan andalkan kaya apalagi miskinnya. Jangan andalkan ambisi, tapi andalkan Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir kalian harus jauh dengan Bismillah. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Karena Allah kok kira karena Allah cecak bulan Allah. Artinya dalam setiap apa yang kita lakukan kebaikan tidak jangan kita dipuji. Kenapa? Pujian dari Allah. Baca Allah. Orang bayar. Karena kalau Allah Ar-Rahman Rahim berjauh di anak di santren di anak buah. Jangan pernah kamu melakukan dirimu adalah penyayang. Jangan pernah melakukan dirimu dalam korporasi. Karena sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifatnya Allah. Non Ar-Rahman Rahim karena Allah di Allah engkau kalian kira kalian mengaku. Balik yaumiddin. Jadi kamu balik yaumiddin lahullah. Jadi maknanya dari sebagai raja yang merajai yang ma'an, artinya singa kekuasaan. Jadi menjadi presiden dengan kepada rakyatnya, jadi bos kepada anak buahnya, jadi orang tua ke anak, semua dengan sebenar-benar menjadi menentang menjadi orang tua, sudah sebenar-benar kepada anak. Dan itu yang terbaru sama ada saudara kita perempuan. Jadi orangnya kita pernah hutang selain. Kemudian di sini setelah pendekatan coba Ustaz tadi ya kita warna semua bihaqillahi jami'a dan yang menjadikan patokan kita Al-Quran. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu yang itu kita campur ilmu di bidang kita mau saya dengan dokter. Jadi saya tahu dari kemudian mahasiswa, dosen, saya tahu bukan jawabannya ini dampak saya kena bicara. Jadi antaranya orang anak sekarang menentang, kemudian perabuntaan mungkin, jadi saya mudahan mungkin tak bisa. Yang tadinya tidak bicara kemudian saya jadikan dia bicara, saya tidak bisa. Tapi kalau untuk kami olah ratu Allah dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan karena saya baca Al-Quran, mudah-mudahan bisa. Jadi orang kota. Segini kali itu saya sama. Saya benar ngaji mereka. Sudah umurnya 23-24 tahun. Macamnya saya rasa mana? La ilaha
Mas An suku Mas An. Suku. Bujang ada lagi. Nah, ketika orang apa anu mentah. Mana bisa mana aku minta kan? Kita tahun ini juga. Ya saking gila kan jadi gila kan pada somet. Ini 2 orang. Selama saya dari situ, orang saya 3 tahun lalu, umur saya itu gula buta. Yang orang itu stres seperti gula. Kenapa kok bisa stres? Saya kan stres juga. Jadi pada stres yang kuman atau maaf ya, Allah banyak. Tadi maksudnya apa? Orang tua jangan semena-mena ke anak. Pelajarannya Ustaz yang saya tangkap. Kenapa maksudnya? Saya terlalu dari Solo. Ayatnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Saya Buddha itu adalah dari anak-anak, dari perempuan. Yang Buddha ini nama qulqu wa auladukum fitnah dan lain sebagainya buat lagi. Buddha. Jangan pernah merasa bahwa sang anak itu milik kita sebelumnya. Jadi sebelumnya ibu amanah anak baca dengan dari itu. Paman ibu. Sekarang saya suruh dia ke Jember, boleh nggak? Tahu lah ya, nanti gini, nanti gini. Jangan pulang. Nanti kalau sampai berikan dia ke Jember, sekarang aku begitu. Ya, jangan pulang ibu. Kalau panjenengan wafat sekarang, siapa yang menjaga dari rasa takutnya? Siapa yang menjaga dari mara bahaya? Yang pulang ibu, anak dari itu menikah sudah panjenengan kakuna Allah yang menggerakkan mata yang untuk melihat Allah. Ini panjenengan. Karena panjenengan terlalu iman ke anak sehingga Allah agak cemburu. Sehingga anaknya itu bilang, dan ini ilmu psikis bukan ilmu hebat dan tidak hebat tadi, bukan antara stres dan stres tadi. Ini psikis dan di Quran itu diajarkan. Akhirnya alhamdulillah semakin ngaji. Setiap ketemu itu sepeda tinggi. Ya, dari tadi. Karena Lela bisa ngaji sudah dijak. Salah. Nomor sekarang itu hanya rajin pasangan sebentar. Yakin lagi. Masalah itu maaf. Pokoknya artinya jangan semena-mena. Malik Yaumiddin itu raja dari semua raja yang memiliki kuasa dari semua yang memiliki kuasa adalah Allah. Jangan pernah merasa kalian ketika bon jadi apa pun jadi bapak dari anak, jangan merasa raja yang memiliki. Kenapa? Karena kita itu memiliki Allah. Kalau masih memiliki terlalu emang mau berdoa. Akhirnya sesingkatnya tadi kepada orang yang mengingat akan itu dan akan itu titipan harapan jangan sehingga ada kepemilih. Ya Allah, anak aku ya Allah, berjanji. Wabaki mati nur. Wabaki ya Allah, suami dosa ya Allah, berjanji orang semua jadi sukses. Sampai pasrahkanlah kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga. Kalau bukan Allah, antara merinci itu salah kan, begitu. Di TUT sendiri ya karena ini. Tapi kalau masih kepada Allah maka Allah akan jaga dari dia. Malik Yaumiddin jangan pernah merasa kita ada raja atau memiliki urusan Allah. Takut Allah, dan Allah kau berikan tak lernya. Di dunia sengaja lepas dunia itu milikmu karena itu milik Allah. Makin harap kau memegang dunia itu makin merasa kau memiliki. Kalau Allah kan dibuat saudara kita Panto ini dulu 1 bulan itu masuknya 300 juta sampai 500 juta dalam 6 bulan ya Allah ambil itu semua. Antara tukul makan di ini antara tukulnya di ini nanti tukul bekerja sama. Kalau ada suami saya nanti bilang gini ya, ya maka berhati-hatilah Malik Yaumiddin itu hanya milik Allah. Iya karena Allah ya dan sakin karya di kopi dan di mana selesai. Di kopi mana iya karena Allah. Sudah tadi kan ibadah. Itu. Nah, wala sa'in dan meminta pertolongan.
minta ibadah ibadah tapi tak angkat semua. Minta terus tanpa ibadah kufur dan nikmat fasih. Maka din manusia adalah minta apa? Ibadah. Kemudian minta Pak Sun, ya Allah, tidak perlu rasakan, tidak perlu istighfar, tidak perlu baca Quran, tidak perlu amal soleh, sekuat tenaga. Sampai aku nak baca kita perlu otak abdi ya Allah ini. Karena Allah iman dan pasukan, iya karena aku harus ibadah. Ini baca. Urusan majerotan dibaca Allah. Maka wa iya nasta'in tugas baca minta, ibadah minta. Sombong karakter ibadah dan meminta di hati manusia itu, ketahuilah berarti kita termasuk manusia kufur kepada Allah. Jadi contoh untuk ibadah sepeda, sepeda itu kan nanti naudzubillah. Jadi di manusia ibadah minta. Coba karena ciri khas makhluk. Cetak minta khalik, cetak minta khalik, cetak tak ibadah ya khalik. Allah yang tidak pernah meminta dari suci Allah dari butuh sekali. Jadi khas makhluk adalah butuh. Kebutuhannya satu minum senyum kaki sama khalik dan meminta kepada meminta. Makin banyak masalah, makin enak meminta. Tadi masalah ada proses minta, punya, ngapain saya minta? Saya bisa hidup. Ya, nah ini sombong kan dia ini kufur. Ya kena dua, ya kena sendiri. Lebih kok di mana saya? Ihdina siratal mustaqim. Ya, di kok di mana saya? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di kok minta Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi sirot bukan sirot. Ya bukan sirot itu ya. Sering saya singgung kan sirot di sini sampai pergi ke dukun ketika sakit sembuh, pergi ke dokter sembuh, maka ketahuilah walaupun sama-sama sembuh itu beda ya di Allah. Yang Allah ridhoi ketika pergi ke dokter. Tapi kalau pergi ke dukunnya ternyata dihantam jin, ya jinnya ternyata kafir. Ya akhirnya tempatnya di neraka. Jadi na'udzubillah nanti tak barokah kesembuhannya. Terakhir yang Allah itu nambahin karena urusan dengan aku sendirinya ya. Terutama ketika suatu Fatihah. Dan dulu juga beri ngecerna anak baru saya. Saya tanya, ayo bahasa Arab udah bedanya. Bahasa Arab. Maka kolamun Google di pemerintah itu bisa lakukan. Akhirnya belajar yakin sejarah Nabi. Jadi kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh ibundanya ketika waktu 6 tahun dalam perjalanan pulang dari Madinah karena ziarah ke makam ada dengan kanjeng Nabi yaitu si Abdullah dan perjalanan kelima tepatnya di kota di desa Abdullah ibunda beliau meninggal dunia sehingga beliau dirawat oleh pelayannya kanjeng Nabi, pelayannya ayahnya kanjeng Nabi. Kemudian diantarkan ke Abdul Muthalib. Tinggal bersama Abdul Muthalib kakek beliau selama 2 tahun. Umur 2 tahun itu Nabi membedah. Kemudian dirawat oleh Abu Thalib pamannya. Lalu di antara napa? Anak-anak ada berdesi unik, berdesi pintar, berdesi cerdas, berdesi tak pakai cerdas, berdesi pintar, berdesi tak pakai pintar. Kemudian saya bilang kepada yang tidak begitu pintar. Nah, kalau kamu makan baca bismillah enggak? Iya, kadang-kadang. Kalau minum baca bismillah enggak? Ketahuilah, ketika kamu baca bismillah sebelum makan, istimewa, maka sampai masuk itu akan membawa barokah. Sehingga menjadi kesehatan. Kesehatan itu sehat matamu akan dihindarkan oleh baca Quran, baca sesuatu yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Kakinya, tangannya juga dimudahkan itu. Apalagi akan dimutarkan otaknya untuk
ilmu yang menuju siratal mustaqim. Jangan sebaliknya menabi tak baca bismillah, barokahnya berkurang, bahkan tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca sekali toh pokoknya akan berapa jadi tenaga. Tenaganya ini memudahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi menabi tak baca bismillah dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Sering anak orang sepuh, karena tak baca bismillah. Sering alhamdulillah mungkin minum khamr, narkoba, itu dekat ke sana. Jadi baca bismillah ya nak ya. Karena anak ini, ya mau coba buktikan sudah. Ini apa? Baca kayak gini. Baca masalah itu baru deh. Baca bismillah aja. Makan permen bismillah, makan es krim suruh baca bismillah, minum bismillah, maka barokah. Dan itu mungkin perubahan tadi itu tafsirnya secara tertib beliau sudah jelaskan, dan itu tambahan yang berkaitan dengan ilmu hikmah yang diajarkan oleh Al-Quran. Di bercerita kita saja barokah dari majlis kali toh, barokah dari ilmu yang diajarkan senantiasa bisa meningkatkan dan membuahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga kita Allah dijadikan keluarga yang saleh-salehah. Semua aja dan diri kita dikabuli oleh Allah, diberikan kemudahan, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan. Kita ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa dan kuat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita ditakdir menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan khatimah mal iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah wa sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala Muhammad.